Good morning, student. In DBMS, previous lecture we were discuss about various operators and then complete order by clause, by using which we can arrange the data in ascending or descending order. So today's topic is SQL functions. We just start SQL functions. I'm going to share my screen to all of you. Screen is visible to all of you, student. Okay, so start today's topic with SQL functions. Like as any other language, SQL also support rich set of inbuilt functions. These functions greatly increase the ability to manipulate the information stored in a database. अलग-अलग the function છે inbuilt function એનો use થાય છે. Clear? It increase the ability of stored data in a database. These functions are also referred as Oracle functions. તમે SQL functions પણ કહી શકો as well as Oracle functions. SQL functions accept argument as an input and returns a result as an output. Argument can be some constant value or expressions or column names related to table. The general format of SQL function is given below. Function name and then argument 1, 2 up to argument n. કોઈ પણ function હોય generally accept the argument. Clear? General format તમે જો આ function ની તો કઈ રીતની હોય function name અને bracket માં argument અથવા તમે parameter પણ કહી શકો. Clear? Argument માં કઈ વસ્તુ હોઈ શકે? Constant value હોઈ શકે. Clear? એટલે કે fixed value, કોઈ પણ table ની value અથવા તો કોઈ પણ ટેબલ નું નામ એટલે કે કોલમ નેમ સોરી ફિલ્ડ નું નામ એટલે કે કોલમ નેમ આટલી વસ્તુ છે એઝ એન આર્ગ્યુમેન્ટ હોઈ શકે. અકોર્ડિંગ ટુ ધ આર્ગ્યુમેન્ટ ફંક્શન છે એ રિઝલ્ટ છે એ ડિસ્પ્લે કરશે. ક્લિયર? હવે મેઇનલી SQL ની અંદર બે ટાઈપના ફંક્શન અવેલેબલ છે. ફર્સ્ટ વન ઇઝ એગ્રીગેટ ફંક્શન that is also called group function, and second one is scalar function that is called single row functions. શું છે જોઈએ પછી આપણે પ્રેક્ટિકલ સ્ટાર્ટ કરશું. Functions that operate on a set of rows or values are called aggregate or group function. એવા ફંક્શન કે જે સેટ ઓફ રોઝ અથવા તો સેટ ઓફ વેલ્યુઝ ઉપર ઓપરેટ કરે છે એવા ફંક્શનને આપણે ગ્રુપ ફંક્શન અથવા તો એગ્રીગેટ ફંક્શન કહીશું. This function accept a set of rows as an input. They return only a single row as an output. Aggregate function ની અંદર તમે number of rows એટલે કે set of rows as an input દેશો તો output છે એ single row માં આવશે. So if 5 rows are given as an input, there will be only single result as an input. 5 row નાખી હશે તો output માં single જ result છે ડિસ્પ્લે થશે. ક્લિયર? એક્ઝામ્પલ જોશું એટલે ખ્યાલ આવશે. એગ્રીગેટ ફંક્શનમાં આપણે નંબર ઓફ રોઝ છે એઝ અ ઇનપુટ દેશું સેટ ઓફ રોઝ, બટ આઉટપુટ છે સિંગલ રો માં જ આવશે. ક્લિયર? ગ્રુપ ઉપર પરફોર્મ થાય છે એટલે એને ગ્રુપ ફંક્શન અથવા તો એગ્રીગેટ ફંક્શન કહેવાય છે. નેક્સ્ટ ટાઈપ છે સ્કેલર ફંક્શન છે ધેટ ઇઝ સિંગલ રો ફંક્શન. સિંગલ રો ફંક્શન ધેટ ઓપરેટ ઓન સિંગલ રો, બરાબર, એક જ રો ઉપર ઓપરેટ થશે આર કોલ્ડ સ્કેલર ફંક્શન. એક જ રો મીન્સ જેટલી રો ઇનપુટમાં આપી હશે એટલા આઉટપુટ આવશે. These functions returns one row for every row given as an input. So if 5 rows are given as an input, there will be 5 row as an output. Means each and every individual row છે એના માટે રિઝલ્ટ ડિસ્પ્લે કરશે. તમે એક રો ઇનપુટમાં આપશો તો એક રો આઉટપુટમાં મળશે. બે રો ઇનપુટમાં આવશો તો બે રો આઉટપુટમાં મળશે. લાઇકવાઇઝ સિંગલ રો ઉપર ઓપરેટ કરે છે. That is called scalar function or single row function. So starting today with aggregate function, or we can say that group function. કયા કયા group function છે, કઈ રીતે પરફોર્મ થશે, કઈ રીતે વર્ક કરશે જોઈએ આપણે. એક્ઝામ્પલ જોઈએ અને પછી પ્રેક્ટિકલ પણ જોશું. Okay, so first aggregate function is max.
It returns maximum value for a given column. સિન્ટેક્સ આ રીતે રહેશે, મેક્સ અને બ્રેકેટમાં કોલમનું નામ, એટલે એ કોલમમાંથી જે મેક્સિમમ વેલ્યુ હશે એ ફાઇન્ડ આઉટ કરશે. જનરલી આ છે એ નંબર ન્યુમેરિક ડેટા ટાઈપ હશે એવી કોલમ ઉપર એપ્લાય કરી શકશે. ક્લિયર? મેક્સિમમ ફંક્શન છે તો તમારે કોઈ પણ કોલમ એવી છે જેમાં નંબર ડેટા ટાઈપ છે અને એની વેલ્યુ છે એમાંથી તમારે મેક્સિમમ ફાઇન્ડ આઉટ કરવું છે તો મેક્સ ફંક્શન છે એનો યુઝ થશે. મેક્સિમમ આખું લખવાની જરૂર નથી, ખાલી મેક્સ એ ફંક્શન ઇનબિલ્ટ ફંક્શનનું નામ મેક્સ છે. કઈ રીતે યુઝ થશે? મેક્સ બ્રેકેટમાં કોલમ નેમ. હવે આપણે આવું એક્ઝામ્પલ એક જોઈ, ફાઇન્ડ મેક્સિમમ સેલેરી ફ્રોમ એમ્પ્લોય ટેબલ. એમ્પ્લોય ટેબલમાં જે સેલેરી આપેલી છે એ આપણે એમાંથી મેક્સિમમ સેલેરી ફાઇન્ડ કરવાની છે. તમે કેમ સી લેંગ્વેજમાં મેક્સિમમ નંબર બરાબર ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનો પ્રોગ્રામ છે એ લખતા હો છો, 2 કે 3 તમે વેલ્યુ ઇનપુટમાં આપો છો અને એમાંથી મેક્સિમમ ફાઇન્ડ આઉટ કરો છો. સેમ વે જો અહીંયા તમને એક એમ્પ્લોય ટેબલ આપેલું છે એમાં આપણે સેલેરી બધા એમ્પ્લોયની ઇન્સર્ટ કરેલી છે, એમાંથી કોની મેક્સિમમ છે મારે ફાઇન્ડ આઉટ કરવું હોય તો એના માટે ઇનબિલ્ટ મેક્સ ફંક્શન છે. ક્લિયર? તો તમારે શું કરવું પડે? ઈચ એન્ડ એવરી કોલમ છે બરાબર સેલેરીની એ ફાઇન્ડ આઉટ કરવું પડે. મેક્સ પછી બ્રેકેટમાં જો તમે કોલમ નેમ તરીકે આપી દો સેલેરી વાળી કોલમ લાઈક ધીસ, ઇનપુટ આપણે આ રીતે આપવું પડે, સિલેક્ટ મેક્સ બ્રેકેટમાં સેલેરી ફ્રોમ એમ્પ્લોય. તો શું થશે? ઈચ એન્ડ એવરી સેલેરી તમારે 1 બાય 1 જોવી પડશે કે મેક્સિમમ કઈ છે. ક્લિયર? એટલે એગ્રીગેટ ફંક્શનમાં અથવા તો ગ્રુપ ફંક્શનમાં કેવું હોય કે તમે ઇનપુટમાં છે મલ્ટિપલ રોઝ છે ઇનપુટ આપો છો. ક્લિયર? એટલે બધી સેલેરી તમારે ઇનપુટ આપવી પડશે અને એમાંથી એક જ જે મેક્સિમમ હશે એ જ ડિસ્પ્લે કરશે. લાઈક આપણે જેમ ડિસ્કસ કર્યું એમ કે મેક્સિમમ ફંક્શન છે એ મલ્ટિપલ રોઝ લેશે એઝ એન ઇનપુટ અને આઉટપુટ છે એ સિંગલ રોમાં આપશે. ક્લિયર? જો આ રીતે આપણે આઉટપુટ છે જનરેટ કરીએ બરાબર, આપણું જે એમ્પ્લોય વાળું ટેબલ છે એ આપણે જોઈ લઈએ, પ્રેક્ટિકલ પણ સાથે સાથે કરતા જાય. પહેલા હું સિલેક્ટ કરાવી લઉં છું એમ્પ્લોય વાળું ટેબલ, આપણે આની ઉપર જ બધા ઓપરેશન છે પરફોર્મ કરવાના છે. ઓકે, here is our table employee. ક્લિયર? તો અહીંયા સેલેરી વાળી કોલમ છે એમાં તમે જુઓ સેલેરી મલ્ટીપલ એટલે 5 વેલ્યુ થઈ. આ 5 વેલ્યુ એઝ અ ઇનપુટ તમારે આપવી પડે. આમાંથી મેક્સિમમ હશે એ જ એઝ અ આઉટપુટ છે ડિસ્પ્લે. મેક્સિમમ કઈ છે જોઈ લ્યો. મેક્સિમમ સેલેરી ઇઝ 31,000. ક્લિયર? 31,000 છે. આપના આઉટપુટમાં શું આવશે? અહીંયા સિલેક્ટ પછી જે તમે લખેલું હશે મેક્સ સેલેરી ઈ એઝ અ ટાઇટલ આવશે તમારે બરાબર, અને પછી એનું આઉટપુટ સિંગલ રો માં આઉટપુટ આવ્યું બરાબર. ઇનપુટમાં આપણે 5 રો આપશું, 5 સેલેરી, પણ એમાંથી ઓટોમેટિકલી આ મેક્સ ફંક્શન ઇનબિલ્ટ ફંક્શન છે એ મેક્સિમમ સેલેરી ફાઇન્ડ આઉટ કરી અને એ આઉટપુટ ડિસ્પ્લે કરશે. જોઈએ આપણે પ્રેક્ટિકલી પરફોર્મ કરીને એ જ વસ્તુ. સિલેક્ટ મેક્સ ઇનબિલ્ટ ફંક્શન છે, તમે કેપિટલમાં લખો સ્મોલમાં લખો એ કાંઈ ફેર નહીં પડે. maximum salary from employee, સેમિકોલન આપું છું અને એન્ટર આપું છું. ક્લિયર? શું આવે છે? 31,000. જે મેક્સિમમ હશે સેલેરી એ ડિસ્પ્લે કરશે. ક્લિયર? આ મેક્સ ફંક્શન અને જનરલી મેક્સ ફંક્શન છે એ ન્યુમેરિક વેલ્યુ છે એના ઉપર ઇમ્પ્લિમેન્ટ થશે. ક્લિયર? જનરલી સેમ વે અને જેવું જ નેક્સ્ટ એગ્રીગેટ ફંક્શન છે મીન ફંક્શન, that is find out or return minimum value for a given column. જે કોલમ આપેલી છે બ્રેકેટમાં એમાંથી મિનિમમ વેલ્યુ ફાઇન્ડ આઉટ કરશે. એની સિન્ટેક્સ આ રીતે રહેશે, મીન બરાબર, ઓમાં મેક્સિમમ માટે મેક્સ એ રીતે શોર્ટ ફોર્મ હતું ઇનબિલ્ટ ફંક્શનનું. અહીંયા મિનિમમ છે ફંક્શનનું નામ, તો મીન ઇનબિલ્ટ ફંક્શનનું નામ છે, બ્રેકેટમાં કોલમ નેમ. ક્લિયર? સેમ એક્ઝામ્પલ જોશું, ફાઇન્ડ મિનિમમ સેલેરી ફ્રોમ ધ એમ્પ્લોય ટેબલ. એમ્પ્લોય ટેબલમાં મેક્સિમમ ની બદલે હવે મિનિમમ સેલેરી જોશું. આ રીતે ઇનપુટ આપી શકીએ આપણે. સિલેક્ટ મીન સેલેરી ફ્રોમ એમ્પ્લોય, બ્રેકેટમાં તમારે કોલમનું નામ આપી દેવાનું કે જેમાંથી તમારે વેલ્યુ મિનિમમ વેલ્યુ ફાઇન્ડ આઉટ કરવી છે. ક્લિયર? શું આઉટપુટ આવશે? મિનિમમ સેલેરી હશે એ ડિસ્પ્લે કરશે. અહીંયા 10,250 આવે છે. પ્રેક્ટિકલી જોઈ લઈએ આપણે. અહીંયા આપણે સેલેરીની જે કોલમ છે એમાંથી જોઈ લ્યો, આ 10,250 એ જ સ્મોલર વેલ્યુ છે એટલે કે મિનિમમ વેલ્યુ છે. આપણે શું કરશું? સિલેક્ટ મેક્સ ની જગ્યાએ અહીંયા મીન આપી દેશું, મીન સેલરી ફ્રોમ એમ્પ્લોય એન્ડ આઉટપુટ ઇઝ 10,250. જે પણ તમારા ટેબલમાંથી મિનિમમ વેલ્યુ હશે બરાબર એ ડિસ્પ્લે કરશે. સો ધીસ ઇઝ ગ્રુપ ફંક્શન ઓર એગ્રીગેટ ફંક્શન મિનિમમ ઓર મેક્સિમમ. આમાં કોઈને કઈ ડાઉટ મિનિમમ અને મેક્સિમમ ફંક્શનમાં?
બરાબર ઇઝી છે મીન અને મેક્સ બ્રેકેટમાં જે કોલમ નેમ આપેલું છે એમાંથી જે વેલ્યુ મિનિમમ હશે તો મિનિમમ ફાઇન્ડ આઉટ કરીને દેશે મેક્સ ફંક્શન કર્યું હશે તો મેક્સિમમ વેલ્યુ ફાઇન્ડ આઉટ કરીને દેશે એટલે મલ્ટિપલ રો એઝ અ ઇનપુટ દેશે પણ આઉટપુટ સિંગલ રો માં જ આવશે ચલો એની ડાઉટ રિગાર્ડિંગ ધીસ સ્ટુડન્ટ તો ડાઉટ ન હોય તો આપણે આગળ વધીએ ઓકે type clear or no in chat box okay clear no clear okay most of the student type clear so we move forward to the next aggregate function that is sum function શું કરશે it returns sum of all values for a given column જે કોલમ નું નામ આપેલું છે એ બધી વેલ્યુ છે એનું શું કરશે સમેશન કરશે બરાબર એડિશન કરશે if સિન્ટેક્સ આની આ રીતની છે sum of distinct and all પછી કોલમ નું નામ આમણા સમજાવું જો distinct નો યુઝ કર્યો હોય ડાયરેક્ટ સમ પછી બ્રેકેટમાં કોલમ નેમ નો આપ્યું હોય બટ જો distinct પછી કોલમ નું નેમ આપ્યું હોય તો શું ફેર પડશે શું ડિફરન્સ થશે if distinct is provided duplicate values will be considered only once જો ડુપ્લિકેટ વેલ્યુ હશે તો ડુપ્લિકેટ વેલ્યુ છે એ એક જ વખત આવશે ક્લિયર આ વસ્તુ ડુપ્લિકેટ વેલ્યુ એક જ વખત લેશે બે રીતે એક્ઝામ્પલ આપણે જોઈ લઈએ ડાયરેક્ટલી સમ કઈ રીતે કરી શકાય અને વિથ ડુપ્લિકેટ વેલ્યુ કઈ રીતે કરી શકાય એવોઇડિંગ ડુપ્લિકેટ વેલ્યુ એટલે કે વિથ ડિસ્ટિંક્ટ આપણે કઈ રીતે સમ કરી શકીએ બરાબર પણ સિન્ટેક્સ આ રીતે રહેશે સમ ઓફ ડિસ્ટિંક્ટ કોલમ નેમ અથવા તો સમ ઓફ ઓલ કોલમ નેમ ક્લિયર એટલે કે સમ પછી ડાયરેક્ટલી કોલમ નેમ આપી દો બરાબર અથવા તો સમ પછી ડિસ્ટિંક્ટ કરી અને કોલમ નેમ આપો જોઈએ આપણે આ રીતનું એક્ઝામ્પલ જોવાનું છે ફાઇન્ડ સમ ઓફ ઓલ ધ સેલેરીઝ ફ્રોમ એમ્પ્લોય ટેબલ ક્લિયર એમ્પ્લોય ટેબલ ની અંદર જેટલી સેલેરીની વેલ્યુ છે એનું આપણે સમ કરવો છે આ રીતે ઇનપુટ આપશું સિલેક્ટ સમ ઓફ સેલેરી ફ્રોમ એમ્પ્લોય અહીંયા સમ ઓફ સેલેરી કર્યું મેં ડિસ્ટિંક્ટ સેલેરી નથી કર્યું એટલે બધી સેલેરી છે બરાબર એનો સમ થઈ અને ડિસ્પ્લે કરશે આઉટપુટ શું આવશે જેટલી પણ અહીંયા વેલ્યુ છે એ બધાનું સમ થઈ જશે અને આઉટપુટમાં આવશે સિલેક્ટ સમ ઓફ સેલેરી ફ્રોમ એમ્પ્લોય સેમિકોલન આપું છું ક્લિયર કેટલા આવે છે ટોટલ બરાબર આ બધી જે વેલ્યુ છે એ બધાનું સમેશન થશે બરાબર 1,04,550 આટલું આઉટપુટ આવે છે બરાબર શું આવે છે આઉટપુટ આ જે બધી સેલેરીની વેલ્યુ છે એ બધી સેલેરી વેલ્યુ નો સમ થઈ અને આપના આઉટપુટમાં ડિસ્પ્લે કરે છે લાઈક ધીસ ક્લિયર આઉટપુટ શું આવે છે 1 લાખ સોરી અહીંયા કંઈક અલગ આવે છે કે સેમ છે ઓકે સ્લાઇટ ડિફરન્સ આવે છે આઉટપુટ બરાબર કારણ કે અહીંયા જે સેલેરીની વેલ્યુ હશે બરાબર મે બી આપણે કંઈ ચેન્જીસ કે એડિશન કરેલું હશે આ સ્લાઇડ મેં પહેલા બનાવેલી છે બટ થશે શું સમ ફંક્શન થી જનરલી જેટલી તમે અહીંયા વેલ્યુ આપેલી હશે એ બધી વેલ્યુ સેલેરીની વેલ્યુનું શું થશે સમેશન થશે ક્લિયર અને સમેશન છે એ ડિસ્પ્લે થશે ચલો આટલી વસ્તુમાં કોઈને કઈ ડાઉટ હવે નેક્સ્ટ જે જોવાનું છે ધેટ ઇઝ ડિસ્ટિંક્ટ વાળું જોવાનું છે બરાબર આ તો સિમ્પલી થઈ ગયું કે ભાઈ સિલેક્ટ સમ ઓફ સેલેરી કર્યું એટલે જેટલી સેલેરી વેલ્યુ હશે એનો સમેશન થઈ અને તમને ડિસ્પ્લે કરશે નેક્સ્ટ જોઈએ આપણે ફાઇન્ડ સમ ઓફ ડિસ્ટિંક્ટ સેલેરી ફ્રોમ એમ્પ્લોય ટેબલ હવે આમાં શું કહેવા માંગે છે ડિસ્ટિંક્ટ મીન્સ સપોઝ કે આપણે સિલેક્ટ આપણો એમ્પ્લોય કરી લઈ અહીંયા આપણું જે ટેબલ છે એની અંદર જે વેલ્યુ સેલેરી સપોઝ આપણે ડિસ્ટિંક્ટ સેલેરી ફાઇન્ડ આઉટ કરવી હોય તો ડિસ્ટિંક્ટ સેલેરીમાં એવું કહેવા માંગે છે કે અહીંયા જો ડુપ્લિકેટ વેલ્યુ હશે સપોઝ કોઈ એમ્પ્લોય છે એની સેમ સેલેરી હશે તો એ એક જ વખત કાઉન્ટ થશે ક્લિયર આ વસ્તુ સમજાય છે ડિસ્ટિંક્ટ શેના માટે યુઝ થાય છે યુનિક ડેટા ફાઇન્ડ આઉટ કરવા માટે બરાબર આની પહેલા પણ આપણે જોયું હતું કે ભાઈ સિટીમાં આપણે ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરીએ તો જે ડુપ્લિકેટ બે વખત આવતું હશે એ સિટી એક જ વખત લેશે બરાબર જેમ કે અહીંયા આપણે જોઈએ કે રાજકોટ સિટી બે વખત છે તો મારે યુનિક કેટલી સિટી છે એ ફાઇન્ડ આઉટ કરવું હોય બરાબર તો હું કઈ રીતે કરી શકું સિલેક્ટ ડિસ્ટિંક્ટ સિટી લાઈક ધીસ સિલેક્ટ distinct city from employee sorry distinct ના સ્પેલિંગમાં મિસ્ટેક છે આઇડેન્ટિફાયર
સિટી ડિસ્ટિંક્ટ ક્લિયર ડિસ્ટિંક્ટ સિટી મીન્સ જામનગર પોરબંદર રાજકોટ અમદાવાદ રાજકોટ બે વખત છે તો એક જ વખત ડિસ્પ્લે થાય છે ક્લિયર લાઈક ધીસ જો સેલેરી ની અંદર આપણે એવું હોત કે ડુપ્લિકેટ વેલ્યુ અહીંયા ડુપ્લિકેટ વેલ્યુ નથી બરાબર ઇનપુટમાં આપણે આ રીતે આપી શકીએ સિલેક્ટ સમ ઓફ ડિસ્ટિંક્ટ સેલેરી ડાયરેક્ટ સેલેરી નહીં પણ આપણે બ્રેકેટમાં શું આપી દેશું અહીંયા ડિસ્ટિંક્ટ કીવર્ડ સાથે સેલેરી આપશું ફ્રોમ એમ્પ્લોય ક્લિયર ઇનપુટ આઉટપુટ છે એ સેમ આવશે બરાબર સેમ આઉટપુટ શું કામ આવશે કારણ કે આપણા ટેબલની અંદર અત્યારે એવી કોઈ કોલમ નથી કે જેમાં ડુપ્લિકેટ વેલ્યુ હોય બરાબર તો તમે જે સેમ ઉપરની જે ક્વેરી હતી એની અંદર અહીંયા શું કરી શકો ડિસ્ટિંક્ટ એડ કરી અને પછી સમ ઓફ ડિસ્ટિંક્ટ સેલેરી ફ્રોમ એમ્પ્લોય એટલે આઉટપુટ સેમ આવશે અહીંયા જે આઉટપુટ આવ્યું હતું બરાબર સમ ઓફ સેલેરી નું તમે જોઈ શકો છો 1,04,550 તો અહીંયા સેમ આવશે શું કામ સેમ આવે છે કારણ કે અહીંયા કોઈ ડુપ્લિકેટ સેલેરી નથી જો ડુપ્લિકેટ સેલેરી હોત તો એક જ વખત ડિસ્પ્લે થાય ક્લિયર બટ આ એક ડિફરન્સ સમજી લ્યો કે ડાયરેક્ટલી સમ ઓફ સેલેરી કરો કે સમ ઓફ ડિસ્ટિંક્ટ સેલેરી કરો તો ડિફરન્સ શું આવે ક્લિયર સમ ઓફ સેલેરીમાં ઓલ ધ સેલેરી ઇન્ક્લુડ થશે સમ ઓફ ડિસ્ટિંક્ટ સેલેરી કરશો તો ડુપ્લિકેટ સેલેરી એક જ વખત કાઉન્ટ થઈ અને એનું સમેશન થશે ready any doubt regarding sum function student sum function માં કોઈને કઈ doubt type your doubt if doubt is there simply જે વેલ્યુ તમે બ્રેકેટ માં આપેલી આ કોલમ નેમ આપેલું હશે બરાબર એમાં જેટલી વેલ્યુ હશે એનું સમેશન કરશે બે રીતે આપણે કરી શકીએ all the salary અથવા all the column name or distinct column name ચલો type your doubt if doubt is there okay most of the student type clear so we move forward to next aggregate function that is average okay average function શું કરશે short form avg it returns average of all the values for a given column clear સમ ફંક્શન જેવું છે સમ ફંક્શનમાં સમેશન કરતો તો આમાં એવરેજ કાઢશે ક્લિયર જે કોલમ નેમ આપેલી હશે એની જેટલી વેલ્યુ હશે એમાંથી એવરેજ ફાઇન્ડ આઉટ કરી અને તમને ડિસ્પ્લે કરશે આમાં પણ બે રીતે કરી શકો ડાયરેક્ટલી એવરેજ ઓફ કોલમ નેમ ડાયરેક્ટલી કોલમ નેમ આપી શકો અને ડિસ્ટિંક્ટ કોલમ નેમ આપી શકો ક્લિયર એટલે સિન્ટેક્સ આવી રહેશે ડિસ્ટિંક્ટ અથવા તો ઓલ કોલમ નેમ ક્લિયર ડિસ્ટિંક્ટ યુઝ કરશો તો શું થશે ડુપ્લિકેટ વેલ્યુ વિલ બી કન્સિડર ઓન્લી વન્સ તો એક જ વખત ડુપ્લિકેટ વેલ્યુ હશે તો એક જ વખત કાઉન્ટ કરશે અને પછી એવરેજ ફાઇન્ડ આઉટ કરશે સો નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલ જોઈએ એનું ફાઇન્ડ એવરેજ ઓફ ઓલ ધ સેલેરી ફ્રોમ એમ્પ્લોય ટેબલ ની બધી જ સેલેરીની એવરેજ ફાઇન્ડ આઉટ કરવી હોય તો શું કરશું આપણે સિલેક્ટ એવરેજ ઓફ સેલેરી ફ્રોમ એમ્પ્લોય એવીજી શોર્ટ ફોર્મ આપવાનું છે ઇનબિલ્ટ ફંક્શનનું નામ એવીજી છે એવીજી ફોર ધ એવરેજ તો અહીંયા શું આપીશું ઇનપુટમાં સિલેક્ટ એવીજી બ્રેકેટમાં સેલેરી ફ્રોમ એમ્પ્લોય તો જેટલી સેલેરી છે બધી સેલેરી એઝ અ ઇનપુટ દેશું એમાંથી એવરેજ ફાઇન્ડ આઉટ થઈ અને મને ડિસ્પ્લે કરશે 5 રેકોર્ડ છે તો 5 5 નું સમેશન થશે ડિવાઇડ બાય 5 થઈ અને જેટલી વેલ્યુ આવશે એ મને એવરેજમાં ડિસ્પ્લે કરશે ક્લિયર તો આ રીતનું આઉટપુટ છે એ જનરેટ થશે આ જે એવરેજ સેલેરી આવે છે કેટલી આવે છે જેટલી પણ સેલેરીનું સમેશન છે બરાબર 5 રેકોર્ડ છે તો ડિવાઇડ બાય 5 થઈને એની એવરેજ જેટલી આવતી હશે એ ડિસ્પ્લે કરશે જોઈ લઈએ આઉટપુટ આપણે પ્રેક્ટિકલ કરીને select average of salary from employee clear output કેટલું આવે છે સેમ અહીંયા આવ્યું છે 20,910 સેમ આઉટપુટ 20,910 કઈ રીતે આ બધી સેલેરી એઝ અ ઇનપુટ આપશે અને એને એવરેજ કાઢી અને એવરેજ વેલ્યુ ડિસ્પ્લે કરશે ક્લિયર સેમ વે સમ માં જેમ હતું ડિસ્ટિંક્ટ આમાં પણ આપણે find average of distinct salary from employee table તો શું કરશું અહીંયા select avg અને બ્રેકેટમાં distinct salary આપી દેશું from employee clear જો distinct value હશે તો એક જ વખત કાઉન્ટ થાય અને પછી એવરેજ કાઢશે જો અલગ અલગ વેલ્યુ હશે તો આઉટપુટ છે એ સેમ આવશે લાઈક ધીસ બરાબર અહીંયા પણ આપણે શું ચેન્જ કરી શકીએ distinct માટે સેમ distinct આપી દે આગળ સિલેક્ટ એવરેજ ઓફ ડિસ્ટિંક્ટ સેલેરી નોટ ખાલી સેલેરી બરાબર
ખાલી સેલેરી આપશો તો બધી સેલેરી છે એનું એવરેજ આવશે અને ડિસ્ટિંક્ટ સેલેરી કરશો તો ડુપ્લિકેટ વેલ્યુ એક જ વખત આવશે પછી એવરેજ ફાઇન્ડ આઉટ થશે. અહીંયા આપણે એવી વેલ્યુ નથી એટલે આઉટપુટ છે એ સેમ આવશે, અધરવાઇઝ આઉટપુટ સ્લાઇટ ડિફરન્સ આવે. ક્લિયર? રેડી? આમાં કોઈને કઈ ડાઉટ? એવરેજ જેટલી વેલ્યુ આપણે કોલમ નેમ જે આપેલી હશે એમાં જેટલી વેલ્યુ છે એનો એવરેજ ફાઇન્ડ આઉટ કરીને આવશે. ચલો, એની ડાઉટ રિગાર્ડિંગ એવરેજ ફંક્શન સ્ટુડન્ટ? Any doubt, student? Type your doubt, otherwise type clear or no. Okay, most of the student type clear. So we just move forward to next aggregate function, that is count star. Count star. It returns number of rows in a table including duplicate and having null value. જો null value હશે, duplicate value હશે તો એ પણ count કરી અને display કરશે aggregate function. Clear? as a count star function છે એ count star function. syntax આ રીતે રહેશે, આ રીતે count star. total number of row તમને calculate કરીને દેશે including null value, including duplicate value. Clear? હવે આપણે કોઈ ટેબલ ની અંદર કેટલી રો છે એ ફાઇન્ડ આઉટ કરવું હોય, બરાબર? અત્યારે આપણે 5 થી 6 રો છે એ ઇન્સર્ટ કરી છે, બટ જો થાઉઝન્ડ્સ ઓફ રો હોય, અમુક મલ્ટીનેશનલ કંપની હોય, બરાબર, કોઈ મોટી એવી ઓર્ગેનાઇઝેશન હોય તો એમાં તો થાઉઝન્ડ્સ માં લેક્સ એની અંદર એમ્પ્લોય, એવા બધા એમ્પ્લોય હોય, અથવા તો એનો રેકોર્ડ હોય એના કરતા પણ વધારે હોય. ક્લિયર? તો નંબર ઓફ રેકોર્ડ કેટલા છે, નંબર ઓફ રો કેટલી છે મારે ફાઇન્ડ આઉટ કરવું હોય તો ઇઝીલી હું કાઉન્ટ સ્ટાર ફંક્શન થી ફાઇન્ડ આઉટ કરી શકું. અહીં આપણે એક્ઝામ્પલ પણ એવું જોવાનું છે, ફાઇન્ડ ટોટલ નંબર ઓફ એમ્પ્લોય ફ્રોમ એમ્પ્લોય ટેબલ. ક્લિયર? પણ અહીંયા બે રીતના ફંક્શન છે, કાઉન્ટ સ્ટાર અને ખાલી કાઉન્ટ. બરાબર? કાઉન્ટ સ્ટાર અને કાઉન્ટ બે રીતના ફંક્શન છે એ યુઝ થાય છે. જો તમે કાઉન્ટ સ્ટાર યુઝ કરશો, બરાબર, તો એની અંદર ડુપ્લિકેટ વેલ્યુ અને નલ વેલ્યુ બે ઇન્ક્લુડ થશે, બટ ખાલી કાઉન્ટ કરશો તો એમાં નલ વેલ્યુ છે એ ઇન્ક્લુડ થશે નહીં. બરાબર? નલ વેલ્યુ એ કન્ટેન કરશે નહીં. પહેલા આપણે એક એવો રેકોર્ડ ઇન્સર્ટ કરી લઈએ કે જેમાં નલ વેલ્યુ હોય. બરાબર? એમ્પ્લોય ની અંદર જ, એમ્પ્લોય ટેબલ ની અંદર જ આપણે એક નલ રેકોર્ડ છે ઇન્સર્ટ કરશું. ઇન્સર્ટ ઇનટુ ટેબલ નેમ એટલે કે એમ્પ્લોય વેલ્યુઝ, બ્રેકેટમાં હું વેલ્યુ આપું છું, કોઈ પણ એક એવી કોલમ હશે, બરાબર, એમાં હું વેલ્યુ કેવી આપી દઈશ, નલ આપી દઈશ. બરાબર? પેલા એમ્પ્લોય આઈડી છે, પછી નેમ છે, સિટી છે, એમ્પ્લોય આઈડી પછી નેમ છે, હું કોઈ પણ નેમ આપી દઉં છું, અનિલ દેસાઈ, પછી સિટી આપી દઉં છું, સોરી સિટીમાં હું બ્લેન્ક રાખું છું, સિટીમાં હું ખાલી ડબલ કોટ કરું છું કારણ કે મારે એની અંદર નલ વેલ્યુ છે એ ઇન્સર્ટ કરવી છે. ક્લિયર? ચલો, એના પછી છે સેલેરી. સેલેરી છે એમાં પણ હું નલ આપું છું, એ પણ મારે નલ ઇન્સર્ટ કરવી છે. પછી હાયર ડેટ છે અને કોન્ટેક્ટ નંબર છે. ક્લિયર? હાયર ડેટ અને કોન્ટેક્ટ નંબર છે. આ જસ્ટ ખાલી તમને સમજાવવા માટે છે કે ભાઈ નલ વેલ્યુ વાળો રેકોર્ડ છે એ કાઉન્ટ, ખાલી કાઉન્ટ કરો તો કાઉન્ટ નહીં થાય, કાઉન્ટ સ્ટાર કરશો તો ઇન્ક્લુડ થશે એટલા માટે. બરાબર? હાયર ડેટ હું કોઈ પણ આપી દઉં, DDMONYY ફોર્મેટ ની અંદર. ધેન આફ્ટર લાસ્ટમાં મોબાઈલ નંબર છે એ આપી દઉં, બ્રેકેટ ઓવર કરી અને એન્ટર આપું છું. ઓકે, વન રો ક્રિએટેડ. હવે આપણે સિલેક્ટ કરીને જોઈ લઈએ, સિલેક્ટ સ્ટાર ફ્રોમ એમ્પ્લોય. ક્લિયર? આપણી પાસે 6 રો છે હવે, બટ અહીંયા સિટી ની અંદર, સેલરી ની અંદર મેં વેલ્યુ કેવી રાખેલી છે, બ્લેન્ક. જો અહીંયા તમને વેલ્યુ દેખાશે નહીં. ક્લિયર? હવે આપણે ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ આ કાઉન્ટ સ્ટાર નો યુઝ કરીએ, ફાઇન્ડ ટોટલ નંબર ઓફ એમ્પ્લોય ફ્રોમ એમ્પ્લોય ટેબલ, કે જેની અંદર નલ વેલ્યુ કાઉન્ટ થઈ જશે, ડુપ્લિકેટ હશે તો ડુપ્લિકેટ એ કાઉન્ટ થઈ જશે. ક્લિયર? કાઉન્ટ સ્ટાર છે એ આપણે કઈ રીતે યુઝ કરશું, આ રીતે, સિલેક્ટ કાઉન્ટ સ્ટાર ફ્રોમ એમ્પ્લોય.
સિલેક્ટ કાઉન્ટ સ્ટાર ફ્રોમ એમ્પ્લોય એટલે ટોટલ નંબર ઓફ રેકોર્ડ કાઉન્ટ કરીને આપશે. સિલેક્ટ કાઉન્ટ બ્રેકેટમાં સ્ટાર ફ્રોમ એમ્પ્લોય. ક્લિયર? શું આવે છે આઉટપુટ? 6 લાઈક ધીસ. અહીંયા પણ 6, અહીંયા પણ 6. ક્લિયર? 6 રેકોર્ડ છે બરાબર. અહીંયા નલ છે એ પણ ઇન્ક્લુડ થશે કાઉન્ટ સ્ટાર કરશો તો. ખાલી જો આપણે કાઉન્ટ નો યુઝ કરશું તો એ કઈ રીતે કરી શકી બરાબર? કાઉન્ટ નો યુઝ છે એ આપણે કોઈ પણ કોલમ સાથે કરી શકી બરાબર. એ પણ જોઈએ. સિમ્પલ કાઉન્ટ સ્ટાર છે આ જ રીતે યુઝ થશે અને એમાં નંબર ઓફ કોલમ, નંબર ઓફ રોઝ છે બરાબર, કેટલા રેકોર્ડ છે એનું આપણે ડાયરેક્ટલી શું આવશે? આઉટપુટ આવશે. ક્લિયર? ઇન્ક્લુડિંગ નલ વેલ્યુ, ઇન્ક્લુડિંગ ડુપ્લિકેટ વેલ્યુ. નેક્સ્ટ જે આપણે જોવાનું છે that is normal count function. Clear? It returns number of rows where column does not contain null value. બરાબર? null value contain no કરતી હોય એવી કોલમ છે કાઉન્ટ કરી અને ડિસ્પ્લે કરશે. એનું સિન્ટેક્સ આ રીતે રહેશે: કાઉન્ટ ડિસ્ટિંક્ટ અથવા તો ઓલ કોલમ નેમ. ક્લિયર? તમારે પર્ટિક્યુલર કોલમ વાઇઝ વેલ્યુ મારે એવું ફાઇન્ડ આઉટ કરવું છે બરાબર કે ખાલી સિટી છે બરાબર એની કેટલી વેલ્યુ છે, ખાલી સેલેરી છે તો એમાં સેલેરીની કોલમમાં કેટલી વેલ્યુ છે બરાબર, એ મારે ફાઇન્ડ આઉટ કરવું હોય તો હું આ રીતે કાઉન્ટ પછી ડાયરેક્ટલી કોલમ નેમ આપી શકું અથવા તો કાઉન્ટ પછી ડિસ્ટિંક્ટ કોલમ નેમ આપી શકું. આપણે બેયના એક્ઝામ્પલ જોઈએ. બેયમાં સ્લાઇટ ડિફરન્સ છે બરાબર. સપોઝ અહીંયા આવું આપણે કરવું હોય ફાઇન્ડ ટોટલ નંબર ઓફ એમ્પ્લોય ફ્રોમ એમ્પ્લોય ટેબલ બરાબર બાય યુઝિંગ કાઉન્ટ ફંક્શન. મારે આવું કરવું છે કે સિલેક્ટ કાઉન્ટ પછી બ્રેકેટમાં હું કોલમ નેમ આપું છું સિટી ફ્રોમ એમ્પ્લોય. ક્લિયર? મારે સિટી વાઇઝ એમ્પ્લોય નો ડેટા છે કાઉન્ટ કરવો છે બટ એની અંદર જો નલ વેલ્યુ હશે તો આમાં નલ વેલ્યુ ઇન્ક્લુડ થશે નહીં. ક્લિયર? because count function it returns number of rows where column does not contain null value. null value આમાં કાઉન્ટ થશે નહીં. આપણે કાઉન્ટ સ્ટાર માં કર્યું બરાબર તો કેટલી વેલ્યુ અહીંયા આવે છે? ટોટલ નંબર ઓફ રોઝ 6. બટ અહીંયા આપણે શું કરવાનું છે? સિટી કોલમ વાઇઝ છે કાઉન્ટ કરવાનું છે. સિલેક્ટ કાઉન્ટ સિટી ફ્રોમ એમ્પ્લોય ટેબલ. સિટીમાં તમે જોવો કે અહીંયા જે લાસ્ટ રેકોર્ડ છે એમાં નલ વેલ્યુ છે તો એ ઇન્ક્લુડ થશે નહીં. ક્લિયર? આઉટપુટ શું આવે છે? 5. તમે નોર્મલી જે કોલમમાં 6 વેલ્યુ છે એ આપશો. સપોઝ કે હું અહીંયા આપું છું એમ્પ્લોય આઈડી તો આઉટપુટ આવશે 6 કારણ કે એમ્પ્લોય ના 6 વેલ્યુ છે. ક્લિયર? અહીંયા કોઈ નલ વેલ્યુ નથી. તમે જોવો જો સિટીમાં નલ વેલ્યુ છે જે આપણે આપેલું છે કાઉન્ટ સિટી એટલે કેટલું આવશે? 5. તો જ્યારે તમે આ રીતે કાઉન્ટ પછી બ્રેકેટમાં કોઈ પણ કોલમ નેમ આપો છો એ રીતે કાઉન્ટ કરશો નંબર ઓફ રોઝ તો એમાં ડુપ્લિકેટ નલ વેલ્યુ છે એ ઇન્ક્લુડ કરશે નહીં. હવે સપોઝ ડિસ્ટિંક્ટ કરો તમે. ઓકે, કાઉન્ટ આઉટપુટ 5. નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલ જોઈએ વિથ ડિસ્ટિંક્ટ. ફાઇન્ડ ટોટલ નંબર ઓફ એમ્પ્લોય ફ્રોમ ડિસ્ટિંક્ટ સિટી ફ્રોમ એમ્પ્લોય ટેબલ. બરાબર? અલગ અલગ સિટીમાંથી એમ્પ્લોય આવતા હોય એવા એમ્પ્લોય છે એનું આપણે કાઉન્ટેશન કરવું છે કે એવા કેટલા એમ્પ્લોય છે. ઇનપુટ શું આવશે? સિલેક્ટ કાઉન્ટ ડિસ્ટિંક્ટ સિટી ફ્રોમ એમ્પ્લોય. અહીંયા હું સિટીની જગ્યાએ ડિસ્ટિંક્ટ સિટી આપું છું. તમે જોવો આપણો જે પેલા રેકોર્ડ છે એ લઈ લઈએ. ઓકે, નંબર ઓફ રેકોર્ડ કાઉન્ટ કરી છે, કાઉન્ટ સ્ટાર કરી હતી તો 6 આવે છે. પછી કાઉન્ટ ઓફ સિટી કરશું તો નલ વેલ્યુ નહીં લે એટલે 5 આવશે. હવે ડિસ્ટિંક્ટ સિટી કરું છું એનો મતલબ શું થશે? આ ડુપ્લિકેટ વેલ્યુ છે એ એક જ વખત આવશે અને નલ વેલ્યુ નહીં લે. રાજકોટ છે 2 વખત આવે છે બરાબર તો એક જ વખત આવશે. પછી જામનગર, પોરબંદર, અહેમદાબાદ ટોટલ 4 ડુપ્લિકેટ વેલ્યુ નહીં આવે અને નલ વેલ્યુ નહીં આવે બરાબર. તો આપણે જો ડિસ્ટિંક્ટ કરશું સેમ જે આપણે હમણાં આઉટપુટ જોયું હતું કાઉન્ટ સિટી એની બદલે હું અહીંયા ડિસ્ટિંક્ટ કરી નાખીશ. કાઉન્ટ ડિસ્ટિંક્ટ સિટી ફ્રોમ એમ્પ્લોય. ક્લિયર? તો શું આવશે? અહીંયા ડુપ્લિકેટ વેલ્યુ છે એ પણ નહીં લે અને નલ પણ નહીં લે. આઉટપુટ શું આવ્યું? 4. ક્લિયર? વોટ વિલ બી ધ આઉટપુટ? 4. શું કામ 4 આવ્યું? કારણ કે અહીંયા ડુપ્લિકેટ વેલ્યુ છે ડિસ્ટિંક્ટ લખ્યું એટલે ડુપ્લિકેટ વેલ્યુ એક જ વખત આવશે અને નલ વેલ્યુ ઇન્ક્લુડ નહીં કરે. તો કાઉન્ટ અને કાઉન્ટ સ્ટાર માં ડિફરન્સ સમજાઈ ગયો. નોર્મલ જે કાઉન્ટ સ્ટાર ફંક્શન છે એ બધા જ રેકોર્ડ ઇન્ક્લુડિંગ નલ વેલ્યુ અને ઇન્ક્લુડિંગ ડુપ્લિકેટ વેલ્યુ એ કાઉન્ટેશન કરશે. પછી જે બીજું નોર્મલ કાઉન્ટ ફંક્શન છે એ તમારે કોલમ વાઇઝ થશે પણ એમાં પણ તમે ડિસ્ટિંક્ટ કોલમ અને ઓલ કોલમ બે આપી શકો. લાઈક એની સિન્ટેક્સ છે તમે
જેમ જોઈ પ્રીવિયસલી એ રીતે ડિસ્ટિંગ અથવા તો ઓલ કોલમ નેમ. ડિફરન્સ શું રહેશે? જો તમે ડાયરેક્ટલી કોલમ નેમ આપશો તો એની અંદર નલ વેલ્યુ ઇન્ક્લુડ નહીં થાય. એટલે કે તમે આમ કહ્યું કે સિલેક્ટ કાઉન્ટ સિટી ફ્રોમ એમ્પ્લોય, તો એની અંદર આ નલ વેલ્યુ ઇન્ક્લુડ ન થાય એટલે 5 ડિસ્પ્લે થયું. બરાબર. નેક્સ્ટ તમે જે કર્યું સિલેક્ટ કાઉન્ટ ડિસ્ટિંગ સિટી, તો ડિસ્ટિંગ સિટીમાં નલ વેલ્યુ તો નહીં જ આવે, એઝ વેલ એઝ ડુપ્લિકેટ વેલ્યુ નહીં આવે. ક્લિયર? So this is count and count star function. ચાલો આમાં કોઈને કઈ ડાઉટ? સ્ટુડન્ટ, એની ડાઉટ રિગાર્ડિંગ? અહીંયા તમારા એગ્રીગેટ ફંક્શન છે એ ઓવર થાય છે. રિલેટેડ એગ્રીગેટ ફંક્શન મેક્સિમમ, મિનિમમ, સમ, એવરેજ, કાઉન્ટ સ્ટાર એન્ડ કાઉન્ટ. ક્લિયર? આટલામાં કોઈને કઈ ડાઉટ હોય તો ટાઈપ કરો, અધરવાઇઝ ક્લિયર ટાઈપ કરો. Okay, clear. Most of the student type clear. Okay, most of the student type clear. So we just end today's topic. Next lecture માં આપણે સ્કેલર ફંક્શન સ્ટાર્ટ કરશું. સ્કેલર ફંક્શન એટલે કે સિંગલ રો ફંક્શન. એની અંદર ઘણા બધા ટાઈપ્સ છે. ન્યુમેરિકલ ફંક્શન્સ છે, કેરેક્ટર ફંક્શન્સ છે, ડેટ ફંક્શન્સ છે, કન્વર્ઝન ફંક્શન્સ છે, મિસલેનિયસ ફંક્શન્સ છે. There are many types of single row functions. તો આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચર થી સ્ટાર્ટ કરશું. So we just end today's session. Thank you, student.